Board of Intermediate Education, Telangana State, Vocational Stream, Course Mechanical Technician, second year, Subject Energy Sources, Chapter 6, Bioenergy, Class 2. And this video is done by myself, J. Hena Kankavalli, working as a junior lecturer at Government Junior College, Nelagondapalli, Khammam District. In Mechanical Technician course, Subject Energy Sources, we are discussing the 6th chapter, that is Bioenergy. This is the Class 2. In Class 1, we have discussed about what is bioenergy, how does the biogas evolve, and we have discussed the components of biogas, that they are methane up till 50 to 75%, leftover 30 to 45% is carbon dioxide, and other gases like nitrogen, hydrogen sulfide. And then we have discussed the calorific value of biogas, and we have seen what are the raw materials which are required for the fermentation to produce the biogas, to generate the biogas. We discussed about anaerobic digestion. You know what is anaerobic digestion now. We have discussed fermentation. We just saw, but we did not discuss about the site selection of biogas plant. We are going to learn that today. మనం క్లాస్ 1లో బయోఎనర్జీ అంటే ఏంటో దాని నిర్వచనం నేర్చుకున్నాము. ఆ తర్వాత బయోగ్యాస్ ఎలా వస్తుంది అనేది నేర్చుకున్నాము. ఆ తర్వాత బయోగ్యాస్ లో ఉండే కాంపోనెంట్స్ మీథేన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నైట్రోజన్, హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఉంటాయని నేర్చుకున్నాము. ఆ తర్వాత మీథేన్ 45 to 70%, 50 to 70% ఉంటుందని నేర్చుకున్నాము. మిగతావన్నీ 30 to 45% ఉంటాయని నేర్చుకున్నాము. తర్వాత బయోగ్యాస్ యొక్క క్యాలరిఫిక్ విలువ నేర్చుకున్నాము. ఫర్మెంటేషన్ చేయడానికి అవసరమైన రా మెటీరియల్స్ ఏంటి అనేవి నేర్చుకున్నాము. అవి మనుషుల వ్యర్థాలు, జంతువుల వ్యర్థాలు, మొక్కల వ్యర్థాలు, వ్యవసాయ వ్యర్థాలు, నీటి నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలు, పారిశ్రామిక వ్యర్థాలు, ఇవన్నీ కూడా ఫర్మెంటేషన్ కి అవసరమైన వ్యర్థాలు అని నేర్చుకున్నాము. anaerobic డైజెషన్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఫర్మెంటేషన్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నారు. ఇవన్నీ కూడా మీరు లాస్ట్ క్లాస్ లో మనము డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఇది బయోఎనర్జీ చాప్టర్, ఎనర్జీ సోర్సెస్ అనే సబ్జెక్ట్ లోని బయోఎనర్జీ అనే చాప్టర్ లోని సెకండ్ క్లాస్. ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఏమేమి నేర్చుకున్నామో ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ క్లాస్ లో మనము ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నాము అంటే సెలెక్షన్ ఆఫ్ సైట్, అంటే ఒక బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ని నిర్మించడానికి ఆ ప్రదేశాన్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము, ఏ కారణాలను చూసుకుంటూ మన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, మన అవసరాలు ఏంటి, అది సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాము, ఆ జాగ్రత్తలన్నిటినీ ఎలా మనం గమనించుకోవాలి, అవన్నీ గమనించి ఒక బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ని నిర్మించుకోవడానికి ఆ స్థలాన్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము అనేది ఈ చాప్టర్ లో నేర్చుకోబోతున్నాము ఈ క్లాస్ లో. ఆ తర్వాత బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ని ఎలా నిర్మిస్తాము, అవి నిర్మించడానికి అవసరమైనటువంటి రా మెటీరియల్ ఏంటి అనేది ఈ యొక్క క్లాస్ లో నేర్చుకోబోతున్నాము. Till now you have seen what all we have discussed in our class 1. Now let's see what we have discussed, we are going to discuss or we are going to learn in class 2.
In class 2, mainly you are going to learn about two main important things. The first one is selection of site. That is how we select a site for the construction of a biogas plant. What are the basic requirements to select a site for a biogas plant? What are the precautions we have to take to select a site for a biogas plant? All these comes under selection of site for a biogas plant. And next, we are going to learn about construction of biogas plant. So how we construct a biogas plant? What are the materials which are required to construct a biogas plant? So about these two topics, we are going to discuss and learn in detail in this class. Selection of site for a biogas plant. So as I told you, it is very important that we select a proper site to construct a biogas plant. There are many factors which are to be considered, many important factors which are to be considered so that we can attain the biogas at the required rate. So all these points are observed, all these points are considered, all these requirements are considered, and then a site is selected to construct a biogas plant. First topic is selection of site for a biogas plant. అంటే బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ని నిర్మించడానికి ఒక ప్రదేశాన్ని మనము ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేస్తామో, ఆ సెలెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి అవసరతలను మనము దృష్టిలో ఉంచుకుంటామో, ఏమేమి జాగ్రత్తలు మనం పాటించాలి, సైట్ సెలెక్షన్ చేసేటప్పుడు మనకి బయోగ్యాస్ సరిగా ఉత్పత్తి అవడానికి మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని ఒక ప్రదేశాన్ని బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ని నిర్మించడానికి ఎలా మనం సెలెక్ట్ చేస్తాము అనేది ఈ సెలెక్షన్ ఆఫ్ సైట్ ఫర్ ఏ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ అనే టాపిక్ లో మీరు నేర్చుకోబోతున్నారు. సెలెక్షన్ ఆఫ్ సైట్ లో మొట్టమొదటిగా మనం చూసేది డిస్టెన్స్. డిస్టెన్స్ అంటే దూరం. ఈ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ కొన్నిటికి దూరంగా ఉండాలి, కొన్నిటికి దగ్గరగా ఉండాలి. వేటికి దూరంగా ఉండాలి, వేటికి దగ్గరగా ఉండాలో చూద్దాం. బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ మస్ట్ బి క్లోజ్ టు వేస్టేజ్ సోర్స్ అండ్ కిచెన్. ఫస్ట్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ కిచెన్ కి చాలా దగ్గరగా ఉండాలి. ఎందుకు దగ్గరగా ఉండాలి అంటే ఉత్పత్తి అయిన బయోగ్యాస్ మన వంటగదికి అందడానికి మరి ఎక్కువ దూరం ఉంటే దాని యొక్క రవాణాలో వేస్టేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పైపుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది, దానివల్ల మనకి ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంటుంది. దూరం ఎక్కువైన కొలది, వేస్టేజ్ ఎక్కువైన కొలది మన వంటగదికి రీచ్ అయ్యే బయోగ్యాస్ యొక్క క్వాంటిటీ తక్కువగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా మనం నష్టపోతాము. డబ్బులు ఖర్చు ఎక్కువ, అది కూడా ఒక నష్టము. అందుకే ఈ విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా మనం గమనించుకోవాలి. ఏంటి అంటే బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ కిచెన్ కి దగ్గరగా ఉండాలి. ఆ విధంగా ఉండడం వలన ఉత్పత్తి అయిన బయోగ్యాస్ వెంటనే కిచెన్ కి చేరుతుంది. దాన్ని మనము మన వంట చేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేస్టేజ్ సోర్స్. అంటే మనము మన బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ లో దేన్నైతే వాడుతున్నామో, ఏ వేస్టేజ్ అయితే వాడుతున్నామో, అది మనుషుల వ్యర్థాలు అయి ఉండొచ్చు, పశువుల వ్యర్థాలు అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే మొక్కల వ్యర్థాలు అయి ఉండొచ్చు, వ్యవసాయ వ్యర్థాలు అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. సో ఆ సోర్స్ ఏదైతే ఉందో, ఆ వనరు ఏదైతే ఉందో
అది మన బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ కి దగ్గరగానే ఉండాలి. అప్పుడే తొందరగా మనం దాన్ని బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ దగ్గరికి తీసుకొని రాగలుగుతాము. దానికి రవాణా ఖర్చు ఉండదు, టైం వేస్ట్ అవ్వదు, తొందరగా మనము బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ లోకి దాన్ని చేర్చగలుగుతాము. ఈ విధంగా ఈ మొదటి కారణం ఒకటేమో బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ కి కిచెన్ కి దూరం తక్కువ ఉండాలి, అంటే బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ కిచెన్ కి దగ్గర ఉండాలి. బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ లో వాడే వ్యర్థ పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ కి దగ్గరగానే ఉండాలి. Here biogas plant must be close to wastage source and kitchen. As I have told you, distance plays a very important key role in the production of biogas. When the biogas plant is close to the kitchen, the gas which is generated reaches the kitchen in high quantity and quality, so that you can use that gas for your cooking purpose. If the biogas plant is far away from the kitchen, we need more pipes to transport the released or generated biogas to the kitchen, so that on the way some of the gas will be wasted and we may not use it to the 100%. That is one of the reasons. And next, wastage source must be closer to the biogas plant, so that we don't have to waste much money on our transport of wastage to the biogas plant, or time in transporting the wastage to the biogas plant. So distance plays a very key role in the production of biogas from the biogas plant, and in the usage of biogas efficiently, and productivity will be more efficient. ఈ విధంగా దూరం అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. కిచెన్ కి, మన వంటగదికి దగ్గరగా ఉండేలా చూసుకోవాలి ప్లాంట్ ని. అలాగే వ్యర్థాలన్నీ కూడా దగ్గరగా ఉండేలా చూసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సైట్ సెలెక్షన్ లో మొదటి ఫ్యాక్టర్ డిస్టెన్స్. ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ అవే ఫ్రమ్ వెల్, అంటే మనం నిర్మిస్తున్న బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో అది కిచెన్ కి దగ్గరగా ఉండాలనుకున్నాము. కానీ మన ఇంట్లో ఉన్న బావికి లేదా నీటి వనరుకి, మోటార్ కానివ్వండి, అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ కానివ్వండి, వాటికి 15 మీటర్ల దూరంలో ఉండాలి. ఎందుకంటే బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ అనేది భూమి కిందకు తవ్వబడి నిర్మించబడి ఉంటుంది. అది నెక్స్ట్ సెషన్ లో నేర్చుకుంటారు. భూమి కిందకి తవ్వబడి ఉండడం వల్ల అది మీ యొక్క నీటి బావికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఈ వ్యర్థాలన్నీ ఆ మట్టి గుండా ఆ నీటిలో కలిసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీ యొక్క బావికి దూరంగా బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ని నిర్మించుకోవాలి. ఆ విధంగా కలిస్తే మన ఆరోగ్యం పాడవుతుంది, ఆ నీరు ఇంప్యూర్ అయిపోతుంది, అపరిశుభ్రం అయిపోతుంది. కాబట్టి బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క నీటి బావికి 15 మీటర్ల దూరంలో నిర్మించబడి ఉండాలి. Biogas plant must always be 15 meters away from the well, because if the biogas plant is closer to the well, what are the impurities which we are using to produce the biogas, the wastage which we are using to produce the biogas will mix up with the water in the well, and it causes a huge loss to us. Because biogas plant is constructed under the earth. You'll observe that in the construction of biogas plant. So as it is constructed under the earth, make sure that the biogas plant is 15 meters away from the well
in order to stop contamination of the water which is in the well. So, in this manner, distance plays a very important key role in the construction of or in the selection of site for a biogas plant. ఈ విధంగా బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ నిర్మించడానికి మనం ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి ప్రదేశములో దూరం అనేది చాలా ముఖ్యమైన పాత్రని వహిస్తుంది. మనం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నట్టు వంటగదికి దగ్గరగా ఉండాలి, వ్యర్థాలకు దగ్గరగా ఉండాలి, మన యొక్క మంచినీటి బావికి దూరంగా ఉండాలి. వంటగదికి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల పైపుల సంఖ్య తగ్గుతుంది. గ్యాస్ కూడా ప్లాంట్ నుంచి వంటగదికి చేరే లోపల వేస్టేజ్ అవ్వకుండా ఎక్కువ గ్యాస్ వంటగదికి చేరుతుంది. ఈ విధంగా ఖర్చు తగ్గుతుంది, ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది. అలాగే వ్యర్థాలకి కూడా దగ్గరగా ఉండడం వల్ల మనము ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఖర్చు తగ్గుతుంది, అలానే టైం కూడా వేస్ట్ అవ్వదు. ఇవన్నీ కూడా ఈ దూరం అనేది ఈ విధంగా సెలెక్షన్ ఆఫ్ సైట్ అనే ఈ టాపిక్ లో దూరం అనేది చాలా ముఖ్యమైన పాత్రను పోషిస్తుంది. ఇన్ దిస్ వే డిస్టెన్స్ ప్లేస్ ఎ వెరీ వైటల్ రోల్ in the selection of site for the biogas plant. Space also plays a very important role. Space అంటే విశాలంగా ఉండాలి. మీరు ఎక్కడైతే బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ని నిర్మించాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రదేశము మూలకి ఇరుకుగా ఉండకుండా విశాలంగా బాగా గాలి ముఖ్యంగా ఎండ తగిలే ప్రాంతంలో ఉండాలి. ఎందుకంటే బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ లో బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తి అవ్వాలంటే లోపలి ఉష్ణోగ్రత కనీసం 150 నుంచి 300 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉండాలి. ఆ విధంగా బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ లో ఉష్ణోగ్రత అంత ఉండాలి అంటే ఆ ప్రదేశంలో ఎండ బాగా పడాలి. అప్పుడే మనము ఈ యొక్క బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ లో వ్యర్థాలను వేసిన తర్వాత ఈ ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నప్పుడే మనకి దగ్గర 14 నుంచి 15 రోజుల తర్వాత బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. అంతకంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. అంతేకాకుండా ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువ ఉన్నప్పుడు లోపల anaerobic చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తక్కువగా జరుగుతాయి. ఫర్మెంటేషన్ కూడా తక్కువగా జరుగుతుంది. ఆ విధంగా జరగడం వలన బయోగ్యాస్ కూడా తక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతుంది. మనకి బయోగ్యాస్ ఎక్కువ ఉత్పత్తి అవ్వాలి అంటే anaerobic డైజెషన్ మరియు ఫర్మెంటేషన్ అనేది ఎక్కువగా జరగాలి. అవి ఎక్కువగా జరగాలి అంటే ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉండాలి. ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉండాలి అంటే మన బయోగ్యాస్ ఎక్కడైతే నిర్మించామో అక్కడ బాగా ఎండ పడాలి. ఆ విధంగా ఎండ పడినప్పుడు ఆ ట్యాంక్ లోపలి ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువ అయ్యి 150 నుంచి 300 కనీసం 150 నుంచి 300 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు ఉన్నప్పుడు పెరిగినప్పుడు ఆ anaerobic చర్యలు మరియు ఫర్మెంటేషన్ అనేది సరిగా జరిగి మనకి అవసరమైనంత ఎక్కువ బయోగ్యాస్ విడుదల అవుతుంది. అందుకే ఖాళీ ప్రదేశము స్పేస్ అనేది మనకి మరో ముఖ్యమైనటువంటి విషయము. When you are choosing a site for the biogas plant, it is very important that we need to choose a open space biogas plant. Why? Because in order to undergo the anaerobic reaction and the fermentation, it is very important that the temperatures inside the tank must be 150 to 300 degrees Celsius. If you want to attain such a high temperature inside the tank, it is very important that a huge amount of sunlight must fall on the biogas plant. So, it is very necessary to take care that
the temperature inside the biogas plant is high so that the anaerobic reactions and the fermentations takes place at the maximum and release the biogas at a maximum level. So this is the second factor which plays a vital role in the selection of site for a biogas plant. Seasonal runoff. This is the third factor which we need to observe. Why? Because if it is a rainy season, water will overflow. You will be seeing that it runs out of overflow and it should not spoil the biogas plant. So you should take care that even in rainy season also biogas plant will be in the safe place. Seasonal runoffs అంటే వాతావరణ మార్పులు. మనకి వర్షాకాలంలో మనం చూస్తుంటాము నీరు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అధికంగా. అలా ప్రవహించినప్పుడు అది మన బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ లోకి వెళ్లకుండా వెళ్ళి ఆ లోపలంతా పాడు చేయకుండా ఉండే విధంగా సరి అయిన ప్రదేశంలో మనము బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ మస్ట్ బి మోర్ టు ప్రిపేర్ స్లరీ. బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ లో మనము పంపించే వ్యర్థ పదార్థాలను ముందుగా నీటితో కలిపి ఆ తర్వాత దాన్ని మనము బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ లోకి పంపిస్తాము. సో ఈ విధంగా జరిగించడానికి మనకి బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ దగ్గరగా నీరు ఎక్కువగా ఉండే విధంగా ఎక్కువగా లభ్యమయ్యే విధంగా చూసుకోవాలి. Source of cow dung and wastage must be closer to reduce the transportation charges. ఇది వరకు మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఈ యొక్క ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చార్జెస్ తగ్గించడం కోసం సమయం వ్యర్థంగా అవ్వకుండా ఉండడం కోసము ఈ యొక్క కౌ డంగ్ అంటే ఆవు పేడ లేదంటే ఇతర వ్యర్థాలన్నీ కూడా మన బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ కి దగ్గరగా ఉండేలా మనము ప్రదేశాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్నవన్నీ కూడా ఒక బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ని నిర్మించడానికి ఒక సైట్ ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము అనేది ఇప్పటి వరకు మాట్లాడుకున్నాము. మొదటిది దూరం. బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ వంటగదికి దగ్గరగా, వేస్టేజ్ సోర్స్ కి దగ్గరగా ఉండాలి, మంచినీటి బావికి దూరంగా ఉండాలి. ఆ తర్వాత మాట్లాడుకున్నాము విశాలమైన ప్రదేశంలో ఉండాలి. అది ఎందుకంటే లోపల 150 నుంచి 300 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు మనకి ఉష్ణోగ్రత కావాలి కాబట్టి ఎండ బాగా పడే చోట ఉండాలి. ఆ తర్వాత మాట్లాడుకున్నాము సీజనల్ రన్ ఆఫ్స్ అంటే వర్షాకాలంలో నీరు మనకి వ్యర్థమైన నీరు వచ్చి మొత్తం మడుగుల్లాగా ఫామ్ అవుతుంది. అలా అయినప్పుడు మన బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ పాడవకుండా మంచి సరైన ప్రదేశంలో మనం ఎన్నిక చేసుకోవాలి. మనకి స్లర్రీ ప్రిపేర్ చేయడానికి నీరు ఎక్కువగా కావాలి కాబట్టి నీరు ఎక్కువగా దగ్గరగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా మనము బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ని నిర్మించడానికి ఒక సైట్ అంటే ఒక ప్రదేశాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు మనం తీసుకునేటువంటి జాగ్రత్తలు. ఇప్పుడు మనము బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అంటే బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ని ఏ విధంగా నిర్మిస్తామో చూద్దాము. ముందుగా ఒక బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ని నిర్మించడానికి మనకి అవసరమైన మెటీరియల్ ఏంటో చూద్దాము. నేను ఇక్కడ మీకు ఇవి చెప్పే ముందు ఒక్కటే చెప్తాను. బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ని నిర్మించడానికి అవసరమైన మెటీరియల్ అనగానే మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక ఇంటిని కట్టడానికి ఏమేం మెటీరియల్ కావాలో అవన్నీ కూడా బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ని నిర్మించడానికి అవసరమైన మెటీరియలే. అది ఒక్కటి చిన్న పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతా ఆన్సర్ అంతా మీకు ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూడండి, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ అంటే ఒక బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ని నిర్మించడానికి మనకి అవసరమైన మెటీరియల్ ఏంటి? బ్రిక్స్ అంటే ఇటుకలు, సిమెంట్, శాండ్ అంటే ఇసుక, స్టీల్, కాంక్రీట్ మిక్స్చర్, సిమెంట్ పైప్స్, సిమెంట్, ప్లాస్టిక్ పైప్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ని నిర్మించడానికి అవసరమైన మెటీరియల్. మీకు తెలుసు కదా, ఒక ఇల్లును కట్టాలంటే కూడా మనకి ఇవన్నీ కావాలి. ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్నదే బయోగ్యాస్ ప్లాంట్. సో ఇక్కడ మీకు నేల పైన లెవెల్ నుంచి కిందకి ఒక ట్యాంక్, మన సెప్టిక్ ట్యాంక్ ఎలా కడతారో సేమ్ అదే విధంగా
ట్యాంక్ ని కడతారు. కట్టిన తర్వాత మీరు చూస్తున్నప్పుడు స్క్రీన్ మీద మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఎడమ వైపున మిక్సింగ్ ట్యాంక్ ఉంటుంది. ఆ మిక్సింగ్ ట్యాంక్ నుంచి సిమెంట్ పైపులతోటి కనెక్టింగ్ పైపులను వేస్తారు. ఆ తర్వాత మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నప్పుడు కుడి వైపున ఉన్నది అవుట్లెట్. మనం బయోగ్యాస్ తీసిన తర్వాత ఆ వ్యర్థాన్ని తీసేయడానికి అవుట్లెట్ పైపులతోటి మనకి అక్కడ ఏర్పాటు చేయబడి ఉంటది. దానిపైన గ్యాస్ హోల్డర్ ఉంటుంది, దానిలో నుంచి గ్యాస్ ని బయటికి తీస్తారు. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఈ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ మొత్తం కూడా మీరు సెప్టింగ్ ట్యాంక్ ని ఎలా అయితే కడతారో అలానే భూమి కింద లోపలి ఆ ప్లాంట్ యొక్క రకం మీద ఆధారపడి కొన్ని ప్లాంట్స్ కేమో ఎక్కువ లోతు తీసుకుంటారు, కొన్ని ప్లాంట్స్ కేమో తక్కువ లోతు తీసుకుంటారు. సో ఆ విధంగా ప్లాంట్ యొక్క రకం మీద ఆధారపడి దాని కొలతల మీద ఆధారపడి భూమి కింద ట్యాంక్ గోతిని తవ్వి దాన్ని మొత్తము కాంక్రీట్ తోటి దాన్ని ప్లాస్టరింగ్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత ఆ మొత్తం ట్యాంక్ ని ప్లాస్టరింగ్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత ఆ మధ్యలో కనబడుతున్నది పార్టిషన్ వాల్ అలా కడతారు. సేమ్ సెప్టిక్ ట్యాంక్ ఎలా అయితే ట్యాంక్ కడతారో ఇక్కడ కూడా అలానే ట్యాంక్ కడతారు. ఆ తర్వాత ఎడం పక్కన పైన ఉన్నది మిక్సింగ్ టబ్. ఆ టబ్ నుంచి సిమెంట్ పైపులు వేస్తారు, మళ్ళీ దాన్ని ఇన్లెట్ పైప్స్ అంటారు. ఇటు కుడి పక్కన మళ్ళీ సిమెంట్ పైపులు వేసి అవుట్లెట్ పైప్ అంటారు. ఆ పైన గ్యాస్ హోల్డర్ ఉంటుంది, దాని నుంచి ప్లాస్టిక్ పైపులను వేసి అక్కడ నుంచి గ్యాస్ ని బయటికి తీస్తారు. ఈ విధంగా భూమికి కింద భాగంలో బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ని మనము నిర్మించుకుంటాము. ఇది కూడా ఇంకొక రకమైన బయోగ్యాస్ ప్లాంటే. ఇక్కడ కూడా మీరు చూస్తున్నారు, ఇది భూమి కింద భాగంలో తవ్వబడి అక్కడ మొత్తం సిమెంట్ చేయబడి ఇన్లెట్ పైప్ అవుట్లెట్ పైప్ ని కలిగి ఉంది. సో మనం ఇప్పుడు బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ యొక్క ముఖ్య భాగాలను చూద్దాము. స్లర్రీ మిక్సింగ్ ట్యాంక్, కాంపోస్ట్ పిట్, కనెక్టింగ్ పైప్స్, అవి ఇన్లెట్ పైప్, అవుట్లెట్ పైప్, డైజెస్టర్ ట్యాంక్, పార్టీషన్ వాల్, గ్యాస్ పైప్, గ్యాస్ హోల్డర్. ఇందులో డైజెస్టర్, గ్యాస్ హోల్డర్ అనేవి అతి ముఖ్యమైన రెండు భాగాలు. వీటిని గురించి ఆ తర్వాతి వీడియోలో నేర్చుకుంటారు. ఇక్కడ స్లర్రీ అంటే ఒక పదం వచ్చింది కదా, అదేంటో చూడండి. మనుషులు, జంతువులు మరియు పశువుల యొక్క వ్యర్థాలను నీటితో కలిపి బాగా కలిపినప్పుడు ఒక బురద లాంటి పదార్థం లాగా తయారవుతుంది. దాన్నే స్లర్రీ అంటారు. ఈ యొక్క బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ లో మొదటి భాగము స్లర్రీ మిక్సింగ్ ట్యాంక్. ఈ స్లర్రీ మిక్సింగ్ ట్యాంక్ లో ఈ వ్యర్థాలన్నిటిని వేసి ఒక కర్రను తీసుకొని వాటిని బాగా విపరీతంగా కలుపుతారు. అలా కలిపినప్పుడు స్లర్రీ తయారవుతుంది. బాగా కలుపుతారు. బాగా కలిపినప్పుడు అది ఒక బురదలాగా, ఎటువంటి విడివిడి పదార్థాలు కానీ అట్లా లేకుండా మెత్తని బురదలాగా తయారవుతుంది. అలా తయారైన దాని గుండా ఆ కనెక్టింగ్ పైపుల గుండా బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ లోకి పంపించి 14 రోజులు దాన్ని పులియ పెట్టినప్పుడు అక్కడ ఫర్మెంటేషన్, anaerobic రియాక్షన్ ఈ రెండు జరిగి మనకి బయోగ్యాస్ విడుదల అవుతుంది. సో ఈ వీడియోలో మీరు నేర్చుకున్నవి రెండు విషయాలు. మొదటిది సెలెక్షన్ ఆఫ్ సైట్ ఫర్ ద బయోగ్యాస్ ప్లాంట్. అంటే ఒక బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ని మనం నిర్మించాలి అంటే ఆ ప్రదేశాన్ని ఏ కారణాలను మనము ముఖ్యంగా గమనిస్తూ మనము ఆ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ని నిర్మాణం కోసం స్థలాన్ని సేకరిస్తాము అనేది నేర్చుకున్నారు. So first of all, the first topic what you have learned is selection of site for the biogas plant. That is, if you want to construct a biogas plant, what are the important requirements which you have to observe, and then you select that particular place for the construction of biogas plant. And then you have seen the construction of biogas plant. Biogas plant ni ఏ విధంగా మనము నిర్మిస్తామో ఆ నిర్మాణానికి కావాల్సినటువంటి వివిధ రకాల పదార్థాలు ఏంటి అనేవి చూసారు. బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ని భూమి కింద భాగంలో నిర్మిస్తామని చూసారు. దానికి మనం ఏ విధంగా లైనింగ్ వేస్తాము, ఇన్లెట్ పైప్స్ ఎలా ఉంటాయి, అవుట్లెట్ పైప్స్ ఎలా ఉంటాయి, అవన్నీ మీరు గమనించారు. సో ఈ రెండు టాపిక్స్ ని గురించి మీరు ఈ వీడియోలో నేర్చుకున్నారు.
ఈ రెండు కూడా రెండు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, 6 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. రెండింటిని కూడా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.